لیجئے دنیا میں سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے؟ زنا سے بھی بڑے گناہ کا نام بے ادبی ہے، شراب سے بھی بڑے گناہ کا نام بے ادبی ہے، اور چوری سے بھی بڑے گناہ کا نام بے ادبی ہے. اب آپ لوگ اتنی دور بیٹھے تو میرے کو ایسا محسوس ہو رہا کھمم سے حیدرآباد کو سنانا ہے تقریر. ذرا آپ اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طریقے سے کچھ اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ پیاری باتیں آپ کے لیے لے آیا ہوں، حدیث اور قرآن کی انشاءاللہ سنا دوں گا. انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ، میرا فائدہ نہیں ہے، میں سناؤں گا، آپ 4 لوگ بھی سنیں گے تو مجھے وہی ثواب ہے، 4 کروڑ بھی سنیں گے تو مجھے وہی ثواب ہے. لیکن اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کو لیے ایک پیغام محبت لایا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کو میں دیکھ کر سناؤں گا تو بہت جلدی اندر اترے گا، اور پھر آپ وہاں بیٹھ کے نعرے لگائیں گے تو پھر میں جو ہے ہاں ماشاءاللہ اب کچھ ذرا جلسہ ہوئے جیسا محسوس ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے پیارے بھائی قربان جائیں اللہ کی رحمت کی، اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے. آج ایک نئی بات آپ کو، نیا پوائنٹ بتا رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہیں ہوگا، اور یہ بات میری نہیں ہے، میں اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں. زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے بے ادبی. دیکھیے پوری قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم آج شراب پیو گے تو پچھلی زندگی کے آپ کے نیکیاں مٹائے جائیں گے، نماز کا ثواب مٹا دیا جائے گا، روزے کا ثواب مٹا دیا جائے گا، شراب پینے کی وجہ سے زکوٰۃ کا ثواب مٹا دیا جائے گا، زنا کرنے کی وجہ سے نماز کا ثواب مٹا دیا جائے گا، یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزے کا ثواب مٹا دیا جائے گا. ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں. آج کسی نے زنا کیا تو آج کا گناہ، آج کل کی نماز کا ثواب اس کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے. اس گناہ سے اس ثواب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ زنا کیا یا چوری کیا یا گناہ کیا، توبہ کرے گا، اللہ اگر معاف فرما دے تو معافی مل گئی، پلس جو پچھلی نیکیاں ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی ہی رہے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے تو ذرا آپ کچھ تو بھی بولنا. کچھ تو بھی بولے تو میں کچھ تو بھی بولتا ہوں. آپ کچھ بھی نہیں بولے تو میں سب کیسا بولتے جاؤں؟ ذرا بولیے بھائی. تو آپ کچھ بولیں گے، میں کچھ بولوں گا، تو انشاءاللہ بہت زبردست پوائنٹس آپ کو دوں گا، اور سرکار کی نالے نے پاک کے صدقے میں آپ پکے فاتحہ والے بن جائیں گے. اور جس کو بھی فاتحہ نہیں دلانا ہے میرے بیان نہ کو سنو بھائی، کیونکہ میرا بیان سننے کے بعد انہیں فاتحہ دیتا ہی دیتا. یہ چیلنج ہے، یہ الگ ہی معاملہ ہے ذرا اپنا، یہ کوالٹی ہے اپنی. تو میرے پیارے بھائی میرے آقا کی نالے پاک کے صدقے جائیں تو دیکھو کسی بھی گناہ کی وجہ سے پچھلی نیکی میٹی نہیں جاتی. آج اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیا، بڑا گناہ کر لیا، تو پچھلی لائف میں جو نیکیاں کیا تھا وہ نیکی میٹی نہیں جاتی. پچھلے جو حج کیا تھا وہ نامہ اعمال میں برابر لکھا ہوا رہے گا. پچھلے جمعہ پڑھا تھا، عیدین پڑھا تھا، فجر پڑھا تھا، ظہر پڑھا تھا، عصر پڑھا تھا، نامہ اعمال میں آج لکھا ہوا ہے. آج کا گناہ بھی لکھا گیا ہے. لیکن دوستو گناہ کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال سے نیکی مٹائی نہیں جاتی. لیکن بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے بارگاہ میں اف بھی کہہ دے گا، اف بھی کہہ دے گا تو تیری پوری نیکیاں مٹا دی جائے گی. ماں باپ کے ساتھ گناہ نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کے پیسے چوری نہیں ہو رہے ہیں، ماں باپ کو گالی نہیں دیا جا رہا ہے، ماں باپ کو جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے، ماں باپ کو مارا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ماں باپ کے خلاف میں بے ادبی کرتے ہوئے صرف اف بھی بول دیا. حضرت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم. اللہ کہہ رہا ہے
کہا परवरदिगार ने, ये दूसरी दलील दे रहा हूं कुरान शरीफ के हवाले से, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुनो ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो और मेरे नबी को आमियाना अंदाज में मत पुकारो। अगर तुम ऐसा करोगे, ये बेअदबी करोगे, मेरे नबी का अदब मलहूज नहीं रखोगे, तो सुन लो मैं तुम्हारी सारी नेकियां मिटा दूंगा। गुनाह बहुत है, लेकिन सबसे बड़े गुनाह का नाम बेअदबी है। क्या है भाई, जरा बोलिए। बेअदबी है। अल्लाह अदब को पसंद करता है, अल्लाह को अदब पसंद है। इसीलिए क्या करा, कदम कदम पे अदब रखा, कदम कदम पे अदब है। मस्जिद को जा रहे हैं तो अदब सिखा, बोले पहले सीधा पैर डाल के आओ। किसी मुसलमान बड़े को देख ले तो अदब सिखाया, पहले सलाम करो, बाद में बात करो। पहले सलाम करना अदब, पहले सलाम करना। खाना खाने से पहले अदब सिखाया, हाथ धो लो, दस्तरखान बिछा लो और जो है सुन्नत तरीके पे बैठ जाओ, ये अदब है, ये अदब है। नमाज को आने से पहले वजू कर लो, ये अदब है। जब वजू के लिए बैठ जाओ किबले का रुख कर लो, ये अदब है। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, माँ बाप आ जाए मुस्कुरा के देख लो, ये अदब है। और जब बात जिक्र मुस्तफा की आए अपने पोजीशन को भूल जाओ, ये अदब है, ये अदब है। अपने आप को भूल जाओ। आप अपने बड़े होंगे अपनी जगह, बहुत बड़े लीडर होंगे अपनी जगह, शहनशाह आजम होंगे अपनी जगह, कुतुब आजम होंगे अपनी जगह। सद्दाम हुसैन मीना के मैदान में आए, मुजदलिफा के मैदान में आए, अरफात के मैदान में आए, बोले मौला मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का सरदार हूं, ए अल्लाह मैं एहराम बांध के नहीं आता, शाही कोट पहन के आता हूं, अपने यहूदी भाइयों की सुन्नत पे अमल करके टाई लगा के आता हूं। मौला बोलेंगे नादान, तेरे जेब में रख ले तेरी हिमाकत, तेरी बादशाहत मेरे दरबार में नहीं चलेगी। अगर हज करना है लिबास मुस्तफा एहराम पहन कर आ जा। बादशाह वक्त भी अदब में नहीं आया तो हज कबूल नहीं होता। अदब पर ही पूरी कायनात का दारोमदार है। हमारे को एक साहब पूछे, मुल साहब सलाम कई को पढ़ते, अदब के वास्ते पढ़ते नहीं। मैं एक बच्चे को पूछा, मियां तू अपने अम्मी जान को गिफ्ट देना चाह रहा, क्या देता बोल? क्या दे सकता जी मेरे भाई अम्मी जान को गिफ्ट? जो उसके सीने में दूध था अल्लाह ने मां के सीने में रखा और बेटे के पेट में मुंतकिल हुआ तो बेटा जाके आज शेर बना, बड़ा हुआ, कमाने लगा, गिफ्ट देना चाह रहा, क्या कर सकता? एक ही काम कर सकता, कुछ भी अच्छी साड़ी खरीद के दे सकता, बहुत अल्लाह अगर दे दिया तो हज को उम्रा को भिजा सकता। और क्या कर सकता बोलो भाई? इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप सिर्फ दूध पिला के, खाना खिला के, पसीने की कमाई लाके हलाल खिलाए तो हम उनको गिफ्ट देते हैं और ये काम कर सकते हैं। वो नबी जो कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिए, वो नबी जो कुरान लाके हमको दे दिए, उन्होंने कुरान नहीं देते तो आज हम गीता पढ़ते थे। नहीं नहीं जी भाई, मैं सही बोल रहा हूं, कुछ तो भी गलत बोला क्या? हाँ, वो नबी अगर कुरान ला के नहीं देते तो हम लोग हो सकता था बाइबल पढ़ते थे होंगे, नहीं तो कौन सी तो भी किताब ला के पढ़ते थे होंगे। फिर नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे कि मगर नबी का सदका है, नबी ला के दिए, किताब पढ़ रहे, वो किताब का नाम कुरान है। तो अब अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह माँ दूध पिलाई, बाबा जान पसीने की कमाई लाके दिए, मैं शुक्राने के तौर पे हज को भेजा, ए अल्लाह तेरे नबी तो ईमान लाके दिए, तेरे नबी तो कुरान लाके दिए, तेरे नबी ने इंसानियत लाके दी, तेरे नबी ने अखलाक दिया, तेरे नबी ने किरदार दिया, तेरे नबी ने इस्लाम दिया, तेरे नबी ने सब कुछ दिया। ए अल्लाह मैं जानवरों की सफ से निकला, मुसलमानों की, इंसानों की सफ में खड़ा हूं, गैरों की सफों से निकला, मुसलमानों की सफ में खड़ा हूं। ए अल्लाह मैं इस बात पर तेरे नबी को गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या दूं? रब ने कहा सलाम का तोहफा दे दे। नबी ने कहा फातिहा का गिफ्ट दे दे। ये फातिहा फर्ज नहीं है,
गिफ्ट है। बात समझ में आई भाई? मसले खत्म हो गए पूरे। अब अगर कोई पूछा कुरान में कहा है तो फाइट, मोहब्बत से कहीं सही मारेंगे, मतलब बतला रहा हूं मैं ऐसा। तो मेरे प्यारे भाई जरा समझने की जरूरत है, फातिहा फर्ज नहीं है, फातिहा वाजिब नहीं है, फातिहा सुन्नत नहीं है, फातिहा मुबाह भी नहीं है, नफिल भी नहीं है। इसको फर्ज है पूछना, कुरान में है कहां है पूछना, हदीस में कहां है पूछना, जिहालत है। ऐसा पूछना ही जिहालत है? नहीं, ऐसा पूछना जिहालत है। ये पूछने की लायक नहीं, देने की चीज है। ये गिफ्ट है। बच्ची को बाबा जान शादी करे तो सोना देते, कितना भी महंगा हुआ। पहले के लोग 10 तोले देते थे, अब 2 तोले सही मगर दे रहे हैं भाई। अब खम्मम में क्या चल रहा नहीं मालूम, मगर देते तो सही नहीं भाई। अब अगर बाबा जान को पूछ रहे दामाद साहब हदीस में है क्या, बोले नहीं देता जा। रसूलुल्लाह सोना दिए थे क्या? बोलो ना जी भाई। वहां रसूलुल्लाह याद नहीं आते भाई, ये तो कमाल की बात है। देखो सोना ले रहे हैं, रसूल याद नहीं आए। बच्ची के बाप को बोल रहे हमारे 500 आदमी आएंगे खाना खिलाना। बच्ची के बाप पूछे तो रसूलुल्लाह खिलाए थे क्या? नहीं मेरे भाई, बहुत डुप्लीकेट हो गए आजकल लोग। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे। जहां पूछना है रसूल की बात वहां पूछो मेरे भाई। रसूल को गिफ्ट देने के लिए कुरान याद आ रही, दामाद को गिफ्ट देने कुरान याद नहीं आ रही।